Can you tell South Korean people from Chinese people from appearance? Has a smaller face and Like Chinese are really proper, Koreans are a bit more cooler. What country in Asia has the best looking men? Korea? Which side? South? I'd say Korea. Country Korea, I would say. Everyone says Korea. Why Korea? I don't know, they're just tall. Because maybe of the K-pop? Korea. In Asia. Korea. Yeah, like Korea. I don't know, maybe Korea or India. I'd say Korea. Korea and Japan. You have to pick one. Which one? Korea. Say something to Korea. I love Korea. Korea is the f***ing best. Korea is the best. Korea the best country in America. 지난 10월 전세계 26개국을 대상으로 진행된 대한민국 국가 이미지 조사에 따르면 외국인의 한국에 대한 호감도는 약 82%로 문화관광부가 2018년 조사를 시작한 이래 역대 최고치를 경신했습니다. 그런데 정작 한국인이 스스로 평가하는 한국에 대한 호감도는 60%에 그치며 우리 국민이 생각하는 국가 이미지가 세계적인 평가에 비해 다소 박한 것으로 나타났는데요. 하지만 우리가 미처 체감하지 못한 사이 대한민국의 국가 브랜드 가치는 하늘 높은 줄 모르고 상승하며 외국에서 한국인이라는 이름표는 그 어느 때보다 매력적인 프리패스가 되고 있습니다. 최근 SNS에는 이를 증명이라도 하듯 묘한 분위기의 영상들이 확산되고 있죠. 한국인인 줄 알고 극진한 환호나 친절을 베풀었다가 중국인이라는 사실을 알고 동공지진이 온 외국인의 모습부터 해외에서 더 나은 대접을 받기 위해 한국인 코스프레를 하는 중국인들이 속출하며 한국의 국가 브랜드가 가진 막강한 영향력을 반증하고 있는데요. 여기 인도네시아 발리에서 한국인으로 오해받았다는 중국 남성이 있습니다. 그는 자신이 중국인이라고 커밍아웃한 뒤에도 기사님이 계속 한국인 찬양을 이어가자 국가 자존심에 스크래치라도 난 듯 필사적인 반격에 나서보는데요. your face like Korean people like that. Oh. Yeah. Chinese, I think like no, I mean big. Chinese is what? Big? Yeah. I'm Chinese. Chinese. Oh? In China, there's also many cool people. I think in the girl, yeah, in the girl maybe it's cool for the. But also the guys. Oh yeah? Yeah, many. Because it's coming, not style. I think. But maybe you see them and they're Chinese, but you think they're Korean. Maybe. You know, China, many different types of people, many different style. Yeah, you know? China's a different style. Because in Korea, it's popular to see only handsome face, but in China, there's many also handsome, but it's not as popular. Yeah. Because in Korea has so many music, TV shows. Because like your style like Korean people like that. So how do you know they're handsome and good looking? Because they come here or because you saw on I'm seeing in the poster, in the internet, Korean people, oh, good. But Chinese people, I think, not. Do you know the word representation? Yeah. Representation is very important because it makes people think good things about certain people. Oh yeah. Because if the representation is good, then people will think good. If the representation is not there or it's bad, then people will think bad things. Even in Indonesia, there's many beautiful movie stars, singers, right? Yeah. But in the US, nobody knows about them. So in their mind, when they think of Indonesia, they don't think of the movie star. And China doesn't have a lot of representation in the US or even Indonesia. So in people's minds, they think something different about Chinese. But if you watch a lot of Chinese movies or if you go to China, you'll see it's very fashion, very beautiful, many beautiful people. 보통 중국인 손님 앞이라면 적당히 맞장구를 쳐줄 법도 한데 이 발리 기사님은 끝까지 자신의 소신을 굽히지 않았습니다. 중국인 앞에서 한국인을 찍혀 세우는 기사님 앞에서 남성은 결국 씁쓸한 미소만 지를 뿐이었죠. 분위기가 이렇다 보니 최근 중국 SNS에선 마치 약속이라도 한 듯 외국만 나가면 한국인으로 오해받아 피곤하다는 식의 기분 좋은 하소연이 유행처럼 번지고 있습니다. 유명 인플루언서부터 일반인들까지 저마다 입을 모아 외국인들이 나를 한국인으로 확신한다며 사실상 하소연을 가장한 자부심 섞인 자기 자랑을 늘어놓는 분위기인데요. 哈喽，家人们，今天被当成韩国人了。我天哪，我头发都已经不是顺产头，怎么还能被当成韩国人？今天我下课，我一个同班同学就跟过来了，就跟在我后面，能不能跟你交换一下 Instagram？ 然后他最近在认真学习韩语，然后他对韩国文化十分感兴趣，然后想用韩语多跟我交流一下在网上。我啥时候会韩语了？我天哪！然后他看我如此惊愕，他就说啊，我不是要你来教我韩语的，就是我们平常可以用韩语沟通。我说
我不会说韩语，我只会说中文，因为我是中国人。然后他就懵了，他说啊，你不是韩国人吗？但是我心里很暗爽。今天我真的要吐槽一下，为什么有这么多人都说我长得像韩国人？怎么回事？难道说咱中国人长得不美吗？就韩国人长得美吗？我又一次的被认成了韩国人，但这一次不是因为我的发型和单眼皮，而是因为我的皮肤。 중국 내 인스타그램으로 불리는 샤오홍슈를 들여다보면 한국인 이미지에 대한 동경이 중국 MZ세대 사이에서 어떤 방식으로 나타나는지 알 수 있는데요. 오늘 중국 언니한테 한국인으로 오해받았어요. 계속 영어로 말을 걸면서 제가 입고 있는 옷 정보를 알고 싶다고 하시길래 제가 중국인이라고 말했더니 그분이 깜짝 놀라면서 비율이 어쩜 이렇게 좋냐고 한국에서 온 핫걸인 줄 알았다고 민망할 정도로 칭찬을 하더라고요. 며칠 전 백인 아가씨를 만났는데 대화가 꽤 잘 통했거든요. 근데 뜬금없이 저한테 한국어 문법을 물어보더라고요. 제가 중국인이라고 밝히니까 정말 깜짝 놀라면서 너무 예쁘길래 당연히 한국인인 줄 알았다는 거예요. 아마 서양인 눈엔 아시아인이 다 비슷해 보여서 그런가 보다 하고 웃어 넘겼는데 칭찬이라면서 계속 한국 미인 스타일이라고 치켜 세워주는데 솔직히 기분이 마냥 좋지만은 않더라고요. 심지어 한국인으로 보이는 꿀팁을 정성스럽게 정리해 공유하는 이들까지 등장했는데 여기에는 한국인의 자기관리는 남녀노소를 가리지 않는다며 중장년층이라 할지라도 감각적인 패션과 과하지 않은 세련된 메이크업이 완성돼야 비로소 한국인 아우라를 풍길 수 있다고 돼 있는데요. 게다가 비율을 돋보이게 하는 당당한 걸음걸이는 물론 무엇보다 공공규범을 철저히 준수하는 시민의식을 갖추는 것이야말로 한국인을 구분짓는 결정적 한 끗 차이라며 열변을 토하는 분위기입니다. 이처럼 한국인 되기에 열중하는 분위기가 계속되자 한국인 오해에 우쭐해하는 중국인들을 비판하는 목소리까지 등장하며 중국 내에서 갑론을박이 이어지고 있는데요. I don't know why 有些中国人要在国外装韩国人，他们国人对吧，在国外的风评确实有的时候是没那么好。你说你是韩国人，他们就是上厕所的时候都把你扶着屌吗？哎，一到晚上，哎呀，韩国人什么什么偷我们的文化，哎，一到国外 I'm Korea。平时不是最讨厌韩国人吗？为什么要装韩国人呢？这是前段时间有个朋友，我和他一起在越南的酒吧玩，然后人家越南女生来搭讪，人家肯定问 Where are you from， 对不对？然后我那个朋友呢就很自然的说，哎 ，Korean 啊，他来自韩国。然后那个女生就转过头来，然后之后我就说啊 ，He's Korean，I'm Chinese。在那个时候我就很好奇的问他，我说，哎，你为什么一定要说自己是韩国人？然后他就跟我说，啊，因为我说我是中国人的话，他们会坑我。没有用的，亲爱的，韩国是发达国家。你知道韩国的时薪是多少吗？你知道人家一个月能挣多少钱吗？你以为越南人、泰国人、东南亚人他们不知道？你觉得他们会坑一个有钱的还是没钱的？你不要总说 Chinese 有钱好不好？就是中国人有钱 ，OK， 那只是其中一部分有钱，你也不是那一部分啊，对不对？我某个夏天啊，我在我那个奶茶店门口有一堆那个拉丁女围上我，就因为看我染那个黄毛，问我是不是韩国人啊，跟我聊天，跟我聊半天，最后问我一句你是不是韩国人？我说我不是，我中国人。他就一堆那个7、8个女的就散了。我看到某些人出了国，被外国人以为自己韩国人，他们会很骄傲，会觉得这个是个赞扬，就是他们夸他好看，不是。这个是个什么逻辑呢？我点名批评某一个现在正在那个热议的那个有争议的那个博主啊，觉得中国已经世界上第2大强国了啊，无论什么方面都是数1数2的啊，还有国人觉得自己自卑，觉得自己是中国人丢脸。 이런 분위기에서 무작정 자랑했다가 문매를 맞기 십상이니 대놓고 우쭐해하는 대신 나는 분명 중국인인데 자꾸 한국인으로 오해한다는 식의 세상 곤욕스런 뉘앙스를 풍기는 이들이 늘어난 것이죠. 하지만 겉모습은 모방할 수 있어도 외국인들이 느끼는 근본적인 한국인 바이브까지 흉내내긴 어려웠나 봅니다. 외국인들이 말하는 한국인과 중국인 구별법은 외모를 넘어선 특유의 애티튜드와 분위기에 있기 때문이죠. Where are you from? Australia. I want to know about foreign friends. How do you recognize Chinese, Korean? Just by their facial expression or their walking and just their general demeanor. Are there some feature characteristics? Yeah, but it's very difficult to explain it in language. It's more a feeling when you see somebody that you could say, well, it's because they have some different feeling around them compared to Chinese. Do you think are there some different behavior about? Sure, there's a lot of different behavior. Yes, yes, yeah. You have to make sure that you stand in line. If you don't stand in line, then people are very upset. In China, if you stand in line, you're the last person
Always. And that's just different culture, you know. Everywhere's different, so it just depends on the country. 한편 중국 내 반일 정서가 그 어느 때보다 격상된 요즘. 일본인으로 오해받았을 때 이들의 반응은 180도 달랐는데요. 刚才在那个出口，那个人把我认成日本人了，跟我讲日语，我好难受。 일본인으로 오해받자 억울함에 눈물까지 쏟는 이 여성의 모습은 이들에게 한국인으로 보이는 것이 얼마나 독보적인 가치를 지닌 훈장인지를 보여줍니다. 한국인 되기에 열중하는 중국 내 분위기는 단순한 외모나 스타일에 대한 관심이 아니라 대한민국이라는 이름이 가진 문화 경쟁력에 대한 중국 젊은 세대들의 동경을 보여주는 현상입니다. 일부 중국인들은 고작 연예계 유행이나 드라마가 무슨 국가 자산이냐며 한국을 깎아내리곤 하는데 하버드대 조세나이 교수는 소프트 파워를 군사력이나 경제력 등의 강제적 수단 없이 문화적 매력만으로 타인의 행동을 유도하는 부드러운 힘이라고 정의했습니다. 실제로 한국개발연구원 KDI 등에 따르면 우리 국가 브랜드 가치가 1포인트만 올라도 수출과 관광 분야에서 창출되는 부가가치는 천문학적인 수준에 달한다고 합니다. 입으로는 중화 사상을 외치고 애국을 강조하는 그들이지만 현실에선 한국식이라는 키워드만 붙으면 금세 유행이 뒤바뀌고 한국인을 사칭하며 대리만족을 느끼는 그들의 모습에는 결국 자국의 이미지가 주지 못하는 문화적 자존감을 한국의 압도적인 문화 경쟁력에 숟가락을 얹어서라도 채우고픈 심리가 깔려있는 것이죠. 겉모습은 모방할 수 있어도 그 안에 담긴 진정한 문화적 매력까지 모방하기엔 역부족이겠지만 중국 청년 세대의 라이프 스타일까지 깊이 침투한 K컬처의 영향력은 쉽게 사그라들지 않을 것으로 보입니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요로 응원해주시고 댓글로 여러분의 소중한 의견도 들려주세요. 이상 반응뷰였습니다.